नमस्कार युवा टॉक्स ओडिशा टू इंडिया को आपण को स्वागत करुच्ची मु किंशु कुमार देव आमर आज जो आलोचना मंच हम आम एठी स्वागत करवा आमर जड़े सीनियर जर्नालीस्ट अच्छा ओडिशा पत्रिकार संपादक श्रीजुक्त चिदानंद जेना आम चर्चा करवा कि 2026 जो नुआ वर्ष आसटा आमपाई कौन आनी पार आज ए यूथ आमर शिक्षा क्षेत्र में हो कि रोजगार क्षेत्र में हो कि सामाजिक न्याय क्षेत्र में आमको कौन नुआ वर्ष देव 2025 जो एवं वर्षटा बीतला ताहा आमपाई कौन कौन देगला कौन से आम शिखिले एसबू विषय आज आम आलोचना करवा एवं केवल आलोचना नुहे किसी समाधान जोटा कि आम विस्तृत भाव में कथा आम तार गोटे निष्कर्ष बाहर करवा। सीधा भाई आपण को आम जो आलोचना ये करुचे ताको आपको स्वागत को जनाऊँगी। नमस्कार। एबे जो आमर वर्षटा गला 2025 ताकू आपण केमती देखिए मु जहाँ जाना पाई आमर जेनजी जेनेरेशन हिसाब से मु जहाँ मोर समीक्षा रहा सेठी जाना पाऊँ कि बहुत 2025 बहुत निराशार वर्ष रहा 2026 रे आगू कौन आमको आशा देव ना पुणी से निराशा देव आम जेनजी जो आम जेनेरेशनटा अच्छी ताकू आम केमती देखिबो आपण मिलेनियल जोटा कहुच्छे से जेनेरेशन को बिलंग करछंती आपण ताकू केमती देखिबे आपण किसी दिग्दर्शन दियंतु। तो प्रथम प्रश्न रहिला 2026 वर्ष यह आमको कौन देव। स्वागत तुमको किंशु जे तुम ये ओडिशा पत्रिका प्लाटफर्म रे प्रथम प्रस्ताव देथिलो जे गोटे आम युव संवाद टाइप कार्यक्रम करवा जहाँ यूथ मान रिलेटेड प्रोग्राम आलोचना करवा जेटा केते प्रभावी हम केते ग्रहणीय हम ता दूर कथा किंतु आरंभ करिया कहिथिलो तापर आम निष्पत्ति नेथिले कार्यक्रम करिया पई तुम क्वेश्चन पचार 2026 केमती हम आज्ञा तमें बिलंग्स करो यूथ को लेकिन विभिन्न घटना है तोर कौ निष्पत्ति यूथ को भारी आफेक्ट करते पेपर लीक एग्जाम पोस्टपोन आउ बिजनेस रे निराशा स्टार्टअप न हो पारिबा कम पोस्ट अधिक भीड़ हवा सरकारी चाकरी एस्पिरेशन फिलअप न हवा यही सब जिनस रही है। तेणुक 2025 को तमें देखि खबर भितर कौ खबरटा युवक रिलेटेड अच्छी जोटा तुमको अधिक आंदोलित करथिला से प्रश्न मु प्रथम तुमको पचार चाहूँगी। धन्यवाद भाई। मोर जो प्रथम प्रश्न रहिबो आमर एबे रिसेंटली गोटे मास भी हेनी न्यूज़ को जो संबलपुर रे गोटे एयर स्ट्रिप अच्छी सेठी मात्र 187टा पोस्ट पाई 8000 रु अधिक युव आमर अप्लाई करथिले गोटे एयर स्ट्रिप रे बसिकी गोटे होमगार्ड जहाँ तार जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रही 5 क्लास जे पास करथिबो से सेठी अप्लाई करि परिबो किंतु सेठी अप्लाई करचंदी किए पोस्ट ग्रेजुएशन सारी MBA MCA माने एते बड़ बड़ पोस्ट ग्रेजुएशन सारिकी सेगुड़ा सेठी एग्जाम रे बसचंती 5 क्लास पास जो माने करथिबे तांको पे एलिजिबिलिटी थिला। तो यह गोटे आमे एक्सेप्ट करिबा कि न करिबा सेटा अलगा कथा बट यह होची गोटे नग्न वास्तवता जोटा कि होची कि आमर ओडिशार यूथ एबे जो माने अछंती तांको चाकरी दरकार। मुझे प्रसंग पर आसुची एक सुंदर विषय रु आमे आलोचना करबा जे एयर स्ट्रिप रे 127टा पोस्ट पई 5000 रु अधिक लोक बसथिले ता भितर आमर किंशु कहले जे वर्तमान से पोस्ट पई एलिजिबिलिटी सर्वनिम्न योग्यता जेतिकी थिला ताठू बहुत ऊपर डिग्री हासिल करथिबा पिला जाउथिले किए कोन डिग्री हासिल करले जे सेही निर्दिष्ट चाकरी करबा कथा ता नुहे समस्ते सबु चाकरी पई पकई परिबे सेटा एक भिन्न दिग किंतु ए दिग नुह जे सेटा बेकारीर गोटे लक्षण जे आम देश रे गोटे देश केतेबेले उन्नति हेबो जेतेबेले तार मानव संबल यूथ विकास हेबो समस्ते आर्थिक एवं सामाजिक स्वीकृति पाइबे। आर्थिक स्वीकृति माने समस्त पाखे रोजगार थिबो रोजगार दी प्रकार थाए गोटे निश्चिंत रोजगार जो मैंने सरकारी चाकरी कर कॉर्पोरेट रे चाकरी कर किसी तार निश्चिंतता अच्छी आउ केतक अच्छी अनिश्चितता जमती जीविका निर्वाह कर मते चली जाउछंती सही सब दृष्टि देखिले आमर ह्यूमन रिसोर्स को जेतिकी प्रकार काम नियोजन आवश्यक उभय सरकारी एवं बेसरकारी भाव जोगई देवा कथा से सारा भारत वर्ष हो ओडिशा हो आमे विफल होइचे से धारावाहिक भाव थिबा सरकार माने दायी। आ गोटे एयर स्ट्रिप रो जो कथा आसला जे एते पिला बसिछंती आ गोटे कथा आमे मन रखिबा अछि जे आमर एते 4 कोटी रु अधिक जनसंख्या 4.5 कोटी जनसंख्या
ତା ଭିତରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମରେ ନିୟୋଜନ ରହିଥାନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସରକାରୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା 0.12%ରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ୟୁପି, ହରିୟାଣା ଏଇ ବେଲ୍ଟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଥିବାରୁ, ଆର୍ଥିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଥିବାରୁ କୌଣସି ମତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ପିଲା ସେମାନେ ଏଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଥାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କି ଆଜିକାର ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହିଁ ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି କର୍ପୋରେଟ୍ ରହିଲା, ଟେକ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ ଅଧିକ ତା ପ୍ରତି ଆଶାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଲେ ନା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଲେ ତାପରେ ରହିବେ ବର୍ଷ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା କି କଟକ ହେଲା, ବଡ଼ ଟାଉନରେ ରହିକି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ମେନ୍ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ, ବାଲେଶ୍ୱର। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଲେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ୟା ଫିର୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ଟା ନାହିଁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଚାକିରି ବି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଇଟ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2% or 1%, ବଟ୍ ସେଇ 1% ଜବ୍ ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ଆମର ସେଇ ଚାକିରି ପଥେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନଥାନ୍ତି। ସରକାର ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଏବଂ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲେବର ଆଇନ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଲ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଧରାଯାଉଛି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଫାୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଜବ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯଦି ଉଠାଯାଉନି, ସକାଳୁ ମେଲ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗଲେ ଯେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ସେଇ ମଡେଲଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ କାମ କରୁନି? ଯଦି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି ଇଏ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ। ଆମର ଯାହା ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଯେମିତି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ତା ଉପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଅଲଗା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଶିକ୍ଷାଗତରେ ଯଦି ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇନାହିଁ। କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁଳନା କରେ କେରଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଏ ସମୃଦ୍ଧ? କେରଳ। ତାମିଲନାଡୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଏ ସମୃଦ୍ଧ? ଗୁଜୁରାଟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଏ ସମୃଦ୍ଧ? ଗୁଜୁରାଟ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଏ ସମୃଦ୍ଧ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ରାଜ୍ୟ କାହିଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ କରିପାରିଲାନି? ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ସେମାନେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଧିକ ସୁବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକି କାହାକୁ କ'ଣ କାମ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆମର ବାହାରିଥିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରାଇଭ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷାରେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ସ୍କିଲ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍, ଆମର ଆପଣ ବହୁତ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ଆମର ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାହାରିଛି କି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମୋର ବାହାରିଛି, ସେଠି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହେଉଛି। ଏସବୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଫଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କହିପାରିବେ ଫଣ୍ଡିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଭାବେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏମିତିଆ କଥା ତମେ କେବେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛ? ନା, ମୁଁ ତ ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ରେୟାର ଜିନିଷ।
ମୁଁ ଯେତେ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ରେୟାର ପିଲା ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧ ସେମାନେ ଏଇଟା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଜେନେରେସନାଲ ୱେଲ୍ଥ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ହେଲ୍ପ କରେ? ଆମର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, SC ST OBC ଫିନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ, ଅମୁକ କର୍ପୋରେସନ। SC ST OBC ଫିନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର କାମ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯେଉଁ 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 ସବୁ ଜାତି ସମୂହ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ରହିଛି। ଧର ଜଣେ ଅଛି ଶୁଣ୍ଢି, ଜଣେ ଅଛି ତେଲି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼େଇ କମ୍ୟୁନିଟିର। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜନେସ୍, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବ, ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ୟୁଥ୍ ପଲିସି ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରେ। ୟୁଥ୍ ପଲିସି ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରେ। ତେଣୁକରି ସେ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେତିକି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟରେ, ଗୁଜୁରାଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ସୁରଟରେ କଲୋନି କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ କଲୋନି ହେଇସାରିଛି, କାରଣ ସେଠି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି IT ଏସବୁ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା 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 ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେସବୁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ କରିପାରୁନେ। ଆମେ IT 90 ଦଶକରୁ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ିଲାଣି VP ସିଂଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁକରି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପଲିସି ଯେମିତି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା କଭର କଲେ। ଯେମିତି ରହିଲା ମାଇନିଂ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ଟପିକ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ରିଜର୍ଭେସନ୍। ୟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯିବ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କି 2026 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା, ଯାହା ବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିସ୍ ଅଛି? ଆମେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ 2026ରେ କ'ଣ ପାଇବା, ସେଇଟା ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି କି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି। ସେଟାକୁ ଯିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମାରିବେ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନି ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫର୍ମାଲି ପଲିସି ହେଇଥିଲା 2013ରେ, 2016ରେ ତାକୁ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇ ପଲିସିଟା କାମ ଦେଲାନି, ମାନେ ଯେତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବା କଥା ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁକରି 2026ରେ ଗୋଟେ ଜେନ୍ ଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଲେନିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଫାଦର, ଯେଉଁମାନେ ଫାଦର ମଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବେବି ବୁମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବ ଯେ ଏମିତି କିଛି ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଉ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ବା ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଦେଇ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ ବାହାରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ହେଉଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ସେଟା କିଛି ପରିବାରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର GDP ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଜନେସ୍, MSME ସେକ୍ଟର ଏସବୁକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି 2026ରେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ୟୁଥ୍ ପଲିସିରେ କେତେ ଜବ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ କେତେ ଜବ୍ର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତାର ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସି। କାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କମ୍ ହେଲେ ବି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା, କାଲି OTT ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ମାନସିକ ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଟା ଯେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଡେପ୍ରାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେବଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡରେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସରେ ଯେମିତି ଆସିପାରିବେ, ସେ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ୟୁଥ୍ ପଲିସି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେନ୍ସସ୍ରେ କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ୟୁଥ୍, କିଏ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧ, କିଏ କେତେ ଶିକ୍ଷାରେ ସମୃଦ୍ଧ, ତା ଡାଟା ଆସିବ। କାରଣ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍। ସେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କାରଣ, କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର,
ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ରହିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ସକ୍ସେସ୍ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାଇନିଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ମାଇନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହଉ, ଖନନ ହଉ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଅଣଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମର ମାଇନିଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍, ସିଏ କିଛି ଖଣି ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। କହିବା କଥା ଆଇଦର ସବୁ ଖଣି ଓଏମ୍ସି କରୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ରହୁ, ଯାହା ଇନକମ୍ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଇନିଂରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଗଫଲତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ବସାଯାଉ, ସେଇଟା ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଯେମିତି କୋଅପରେଟିଭଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲିଜତ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଇଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇଛି କି? ହୋଇନି ନା। ମାନେ ଗୁଜରାଟରେ ବି ଆମେ ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିପାରିବା, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଅମୁଲ ଅଛି, ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେରଳର ମାନେ ତାଙ୍କ ସି ଯେତିକି ଆମର ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଟୁରିଜିମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟୁରିଜିମ ପୋଟେନସିଆଲଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ତମେ ଆର୍ଟ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣୁଥିବ ଯେ କେରଳର ଆର୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଇଂ ଦେଖାଉଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ ଆର୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଫରେନ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ସଚେତନତା କରୁଛେ, ବାହାର ଲୋକ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାନି। ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ବି ଆମେ ଆମ ଟୁରିଜିମଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି। ଆମେ ସେଥିରେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିନି ଆମ ୟୁଥକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି କୋଅପରେଟିଭ ହେଉଛି, ସେମିତି ଯଦି କୋଅପରେଟିଭରେ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଖଣି କାରବାରରେ ଇଏ ଯାଏ, ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 2026ରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତନାଘନା କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୟୁଥ୍ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି 2036ର ଡକୁମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ୟୁଥ୍ ନୀତି ଗୋଟେ ଆଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ନୀତି ଚାହୁଁଛି। ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, ଏବେ ଆମର ମେଜର ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ୟୁଥ୍। ଆଉ ୟୁଥ୍ ପାଇଁ ପଲିସି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ 2013ର, ତାପରେ ଆସିବ ତାକୁ କିଛି ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି 2016ର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ପଲିସି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ କି ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଗୋଟେ ଆଣିବା ଦରକାର 2026ରେ, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିପାରିବା କି ମେ ବି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ या फिर ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି, IAS ଅଫିସର ହେଲେ, କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଲେଭେଲରେ କିଛି ସେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର, ମାଇନିଂ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଜଣେ ସିନିୟର ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ଜଣେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ୱିଥ୍ ଡାଟା, କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କରୁଛି, କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କରୁଛି, ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଠି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାଟେ କରିବା। ତ ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେମିତି ୟୁଥ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, କ'ଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବକର ସ୍ୱର ଅଛି, ୟୁଥ୍ର ଭଏସ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ରିଏଲି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କେତେଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବୁ, ଲେବର ଲସ୍କୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରିକି 8 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ 10 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁଥ୍କୁ କିଛି ଆଦୌ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନି, ଆଜ ଖାଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା, ଖେଳ ସରିଲା। ୟା ଉପରେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କି ଆମର ୟୁଥ୍ର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଅଛି, ଡଜ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଏଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ? ଆପଣ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଏଇଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ୟୁଥ୍ ଭଏସ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ କ'ଣ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଭଏସ୍ କେତେବେଳେ ରେଜ୍ କରିବେ? କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦାଦନରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର, ଗରିବୀରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ 1 କିମ୍ବା 2 ହୋଇଥିବା। ୟୁଥ୍ ଭଏସ୍ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର। ୟୁଥ୍ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି, କୋରାପୁଟରେ କନ୍ଧ ୟୁଥ୍ରେ ରହିଛି, କନ୍ଧମାଳରେ ରହିଛି, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଚାରିଆଡ଼େ ୟୁଥ୍ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁଥ୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ,
यूथ समस्या होची सी किछि चाष रे एक्सपेरिमेंट करिया को चाहूची किंतु ताकू सेठी कहबा को कृषि अधिकारीटे नाही ताकू हेल्प करने को मानसिक भाव हेल्प करने को सेठी सहायता देवा को नहीं से बिजनेस आइडिया नहीं आसूची ओडिशा से बैंक लोन देउनी तेणुक ये सब रही ऑर्गेनाइज्ड वे रे यूथ मानक समस्या को जो मैंने उठेवा कथा राजनैतिक दल हूँ स्वेच्छासेवी हूँ से परिमाण में ओडिशा उठिनी आपण कहीपरें शेष थर पर युवक मैंने कौन गोटे जेन्युइन समस्या विराट आंदोलन करते आपण आखि आगे केवल नासी आस परीक्षा बातिल इत्यादि को लेकिन आंदोलन आउ ना जहाँ आंदोलन होता तार अन्य सामाजिक धर कौटी कौन ये नारी उपर अत्याचार होती अलग होती कौन से राजनैतिक पार्टीर युव छात्र समावेश होती नहीं अधिक यूथ देखिए किंतु केवल यूथ मान समस्या नहीं कि बेकारी को देकी ढंगरे एमती नुहे गुड़े पार्टी कर बेकारी समावेश बेरोजगारी दिवस अमुक ये किंतु फॉर्माली है से माने केबे भी डाटा कलेक्ट करिया को चेष्टा करना कौन से राजनैतिक दल जे आम यूथ मान संख्या केते कौन आस्पिरेशन रही कौन कौन मुख्य समस्या रही ए उपर आलोचना होनी यूथ वॉइस मैटर करे किंतु यूथ निज वॉइस कहबा को गोटे डर रही छात्र इलेक्शन होनी किछि वर्ष हला तेणुक कौन ना कौन ये बहुत कम परसेंट रे आसी पारुनी जे गोटे लीडरशिप डेभलप पर सेटा गोटे ये थिला डेभलप हो पारनी चर्चा आलोचना होनी ये होनी आउ गोटे कथा रहा जे जो मैंने भी यूपीएससी प्रिपेयर कर ओपीएससी प्रिपेयर कर अलग विभिन्न स्थान में देखा दिल्ली हो साउथ रे हो डिबेटिंग क्लब सब यूथ मानक रही यूनिवर्सिटी रे आलोचना एबे सब सेटा फॉर्मालिटीज हो जाए सेमिनार पेपर कहला ये है जी से पेपर कर पेपर को भूली जाऊँच तेणुक ये जो डिबेटिंग माइंड सेटा किछि वर्ष हम ओडिशा रु दूरे जाइए विशेषकर यूथ मानक भितर कारण जब यूथ मानक भितर चर्चा आलोचना न हम से फाटंडी चर्चा आलोचना न कर शासक श्रेणी हो कौन ये चलनी जड़े जब छात्र यूथ रु निजक उद्बुद्ध करें सामाजिक कम कौन से आगामी दिन में करें ना तेणुक यूथ वॉइस मैटर करने कथा किंतु यूथ माने निज वॉइस कहवाक से जो साहस जुटाइबार ओडिशा बहुत पछरे रही। तो भाई गोटे बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देले कि गोटे जिनस है कि छात्र इलेक्शन होनी जो लीडरशिप क्वालिटी जोटा कि माने छात्र निर्वाचन हेले डेवलप हुए से जिनसटा हो पारुनी जमती आम बड़ बड़ टाउन देखा जमती दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू इलेक्शन है तापर जेएनयू है बड़ बड़ इलेक्शन होती तो से छात्र नेता बाहर आमर जमती ये 2018 पर आ इलेक्शन होनी तो छात्र इलेक्शन न होबार आमर कौन हो लीडरशिप डेवलप हो पारुनी तो दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर आ गोटे फैक्टर कहले कि बहुत जिते आम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज रहा कौटी भी आम डिबेट क्लब सेमती किसी नाही जमती बड़ बड़ यूनिवर्सिटी गुड़ाक होची आम से माने कोड पर्टिकुलर टॉपिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट है कि तबरे जहाँ भी आलोचना चक्र आयोजन करा होची स्पेसिफिकली माने इंटेलेक्चुअल समाज हो ये हो युव समाज को इन्वॉल्व करबा से सब देखा जाउ नै केवल माने पेरेंट्स कौन करेंगे घर पेरेंट्स पिलाटी डिबेट कंपटीशन में भाग नौ ये सब एक्टिविटी रो सेटा भी पेरेंट्स चाहते जे धारावाहिक भाव जो शिक्षा चलती से शिक्षा चाकरी जहाँ कर यही मेंटालिटीटा ही अधिक ओडिशा रे रहउची। आपण आ गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक कहले कि पेरेंट्स मानकर गोटे जो माइंडसेट माने आज भी देखा कहवा माने सोसाइटी रे आम देखा कहबे पिला कौन चाकरी करुची आउ सेटा गोटे जो आम रहा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कौन सेक्टर रे हाँ जने माने गवर्नमेंट सेक्टर रहिला गोटे क्लरिकल छोटो चाकरी पछे हो समस्या से विषय रे हमें आज आलोचना करबानी परे आलोचना करबा आज पई आलोचना को हमें एठी रखिबा या परवर्ती आलोचना रे आमे अन्य एक प्रसंग रे आसीबु पुणी देखा हबो युव संवाद रे किंसुंग सहित। नमस्कार।